بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13، تشدید۔ یہ دیکھیے تشدید کی پہچان یہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیں۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ علم میں اضافے کی دعا پڑھیں۔ اللہم ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ 2، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ نمبر 3، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4، غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، جیسے انا۔ آئیے ہم تشدید کی مشق کریں۔ اس چاروں قاعدے کو دھیان میں رکھتے ہوا ہم مشق کریں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ ہمارا قرآن پڑھنے کا جو انداز ہے انشاءاللہ بدلے گا، درست ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا پیارا کامنٹس کرنا نہ بھولیں۔ ویوز ماشاءاللہ درست ہو ہی رہا ہے، لیکن آپ لوگ کامنٹس نہیں کرتے ہیں، کامنٹس میں کمی کر رہے ہیں۔ کامنٹس کریں، ہماری مدد کریں، ہمارا حوصلہ افزائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، با زبر ب، اب۔ سختی کر کے اس کو پڑھیں گے، اب۔ حمزہ با زیر اب، با زبر ب، اب۔ حمزہ با پیش اب، با زبر ب، اب۔ حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا۔ دیکھیے جس حرف پہ بھی تشدید ہو، یہ تشدید ہو، اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہاں تا کے اوپر تشدید ہے، تا کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ تا کو پہلے 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملائیں گے۔ مثال کے طور پر حمزہ ہے تو 1 مرتبہ حمزہ کو تا سے ملائیں گے، ات تا زبر تا، ات تا۔ یعنی یہ کہیے کہ تشدید والا حرف 1 مرتبہ ساکن ہو کر پڑھا جاتا ہے، جسم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جو بھی حرکات اس حرکت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی۔ حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی۔ حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی۔ حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اجا۔ لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہے، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اجا۔ اج ہم نے کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہے۔ جیم با حروف قلقلہ ہے تو اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ یعنی جزم جب جیم یا با کے اوپر لگے گا تو اس کی آواز لوٹے گی، لیکن تا کی آواز نہیں لوٹے گی۔ جیم اور با حروف قلقلہ ہے، تا حروف قلقلہ نہیں ہے۔ حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اجا۔ حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا۔ حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا۔ حمزہ جیم زبر اج، جیم زیر جی، اجی۔ حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی۔ حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی۔ حمزہ با زبر اب، با 2 زبر بن، یا با الف 2 زبر بن، اب بن۔ حمزہ با زیر اب، با الف 2 زبر بن، اب بن۔ یہ حرکت ہے، ایک کو ہم حرکت کہتے ہیں، ایک سے زیادہ ہو تو حرکات کہتے ہیں۔ یہ زبر ہے 1 زبر، یہ 2 زبر ہے، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔
तनवीन और नून साकिन जहाँ भी हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे गुन्ना इख्फा करेंगे, हल्का सा गुन्ना के साथ इख्फा भी करेंगे। अब इब उब हमजा बापिश उब बा अलिफ दो ज़बर ब, ऐसे पढ़ेंगे बन। लेकिन कायदा ये है तजवीद का कि इसको इख्फा किया जाए, यानी कि इख्फा की आवाज नाक में ले जाया जाए। उबन हमजा बा ज़बर अब बा दो सिर बिन अब बिन। लेकिन इसको हम अभी समझने के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको हम इजहार ही पढ़ना ज्यादा बेहतर होगा। अब बिन हमजा बासिर इब बा दो सिर बिन इब बिन हमजा बापिश उब बा दो सिर बिन उब बिन बा सबर बब बा दो पेश बुन बब बुन बासिर बिब बा दो पेश बुन बिब बुन बा पेश बुब बा दो पेश बुन बुब बुन ता बा सबर तब ता बा सबर तब बा दो सबर बन तब बन। ये देखिए ता यहाँ से यहाँ तक ता है और यहाँ से ये बा और यहाँ से अलिफ, तो क्या पढ़ेंगे ता बा सबर तब बा अलिफ दो सबर बन तब बन ता बासिर तिब बा दो सिर बिन तिब बिन ता बा पेश तुब बा दो पेश बुन तुब बुन। इसको हिज्जे करने में तुब हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे तुब बुन नहीं पढ़ेंगे वरना गलत हो जाएगा। ये पढ़ेंगे तुब बुन। जीम बा सबर जब बा सबर ब जब ब जीम बा सिर जिब बा सबर ब जिब ब। क्योंकि तशदीद है इसलिए हम इसको सख्ती के साथ पढ़ेंगे, और जब इसको हम जब ब पढ़ेंगे तो सख्ती नहीं होगी, तो तशदीद हमारा अदा नहीं होगा। इसके लिए हम इसको सख्ती के साथ पढ़ेंगे। सख्ती कैसे होगी, जब ब जिब ब जीम बा पेश जुब बा सबर ब जुब ब जीम बा सबर जब बासिर बी जब बी जीम बासिर जिब बासिर बी जिब बी। अब देखिए एक बात और बता दूं, आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि जब हम इसको हिज्जे में जीम बासिर जिब बासिर बी पढ़ते हैं, जिब बी होना चाहिए लेकिन आप पढ़ते हैं जिब बी, तो इसका कायदा ये है कि हिज्जे में हर्फों को तोड़ तोड़ कर पढ़ी जाती है। हिज्जे में हर्फ को तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है। जब हम तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं तो उसी हिसाब से हम हिज्जे भी करना पड़ेगा। और जब रवा पढ़ेंगे तो इसको हम सख्ती के साथ, और रवा है एक तरह से ये कहिए कि जोड़ कर पढ़ना, तो हम जोड़ कर पढ़ रहे हैं, इसकी आवाज अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जिब बी नहीं हुई आवाज, लेकिन तोड़ने में क्या है, जीम बासिर जिब बासिर बी जिब बी। ऐसे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर सांस को तोड़नी पड़ेगी, जिब कह के आवाज रोक देनी पड़ेगी, फिर बासिर बी पढ़नी पड़ेगी, तो फिर ये तशदीद अदा नहीं होगा। तशदीद अदा करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तशदीद अदा करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, जिब बी जीम बापिश जुब बासिर बी जुब बी जीम बासबर जब बासबर ब जब ब जीम बासिर जिब बासबर ब जिब ब। देखिए इसकी आवाज तोड़ तोड़ कर हम जब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि तोड़कर पढ़ने का मतलब यह है कि हिज्जा करना। हिज्जे करने में हम जब पढ़ते हैं तो बा के ऊपर जज़म लगाते हैं, और जब बा हुर्फ कलकला है और हुर्फ कलकला के ऊपर जज़म आए तो उसकी आवाज लौटती हुई महसूस होगी। इसलिए हम हिज्जे करने में जिब पढ़ते हैं और अलग से फिर पढ़ते हैं बा सबर ब जिब ब। लेकिन रवा पढ़ना, मिलाकर पढ़ना, रवा का मतलब होता है मिलाकर पढ़ना। जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जिब ब, फिर बा की आवाज बीच में नहीं लौटेगी, नहीं लौटाएंगे।
जिब, जीम बा पेश जुब, बा सबर ब, जुब ब। लेकिन जब रवा पढ़ेंगे हम तो पढ़ेंगे जुब, जीम बा जबर जब, बा ज़ेर बी, जब बी। जीम बा जबर जब, ये हिज्जे है, यानी तोड़ तोड़ कर पढ़ना, बाजिर बी। अब इसको हम रवा पढ़ेंगे कैसे, जब भी, ये रवा है। जीम बासिर जिब, बासिर बी, जिब बी। जीम बापिश जुब, बासिर बी, जुब बी। ये गलत हो जाएगा, हम इसको रवा पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जुब बी। फा आइन जबर फा, आइन जबर आ, फा आ। अब ये देखिए, आप ये कहेंगे, सवाल करेंगे आप कि बा की आवाज आपने लौटाई, आइन की आवाज क्यों नहीं लौटाया। तो आपको पता होना चाहिए कि बा हुरूफ कलकला है और आइन हुरूफ कलकला नहीं है, इसलिए इसको हिज्जे करने में हम आवाज को लौटाते हैं। और इसको हिज्जे हो या मतन हो, किसी भी सूरत में आइन की आवाज लौटती हुई महसूस नहीं होगी। फा आइन जबर फा, आइन जबर आ, फा, फा आइन जबर फा, आइन अलिफ जबर आ, फा। यहाँ से यहाँ तक आइन है और यहाँ से यहाँ तक अलिफ। काफ वाव पेश कु, वाव सिर वी, कुवी। ता वाव जबर तव, वाव अलिफ जबर वा, तवा। मुंह गोल करके दोनों होठों को एक दूसरे से अलग करके वा बोलेंगे, तवा। सीन जीम पेश सुज, जीम जेर जी, सुजी। जीम भी हुरूफ कलकला है, सुजी। आइन दाल जबर अद, दाल जबर द, अद। दाल भी हुरूफ कलकला, इसलिए हमने हिज्जे करने में उसकी आवाज को लौटती हुई महसूस हुई, कलकला हुआ। हा बाद पेश हुब, ये बाद हुरूफ कलकला नहीं है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे हुब, बाद पेश बु, हुब्बु। हा या जबर हई, या जबर या, हैया। आइन जबर आ, लाम। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आइन है और यहाँ से यहाँ तक लाम। आइन जबर आ, लाम, या जबर लई, अलई, या जबर या, अलैया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सख्ती के साथ और नरमी के साथ भी पढ़ना, क्यों, लाम या जबर लई, या लीन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको हम जल्दी पढ़ेंगे, लई, लई को हम जल्दी पढ़ेंगे और मारूफ पढ़ेंगे, नरम आवाज के साथ पढ़ेंगे, नरमी के साथ। अलैया सबरिया, अलैया। लई ये गलत हो जाएगा, पढ़ेंगे अलैया, जल्दी पढ़ेंगे, इसको मारूफ पढ़ेंगे। हमजा या जिर ई, या अलिफ जबर या, इया। काफ जबर का, इया का। या जबर या, नून पेश रुन। जिस नून या मीम पे तशदीद हो, उस नून या मीम को हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना की मिकदार क्या है, थोड़ी देर आवाज को नाक में रोक कर रखेंगे, गुनगुनाते हुए रहेंगे। तशदीद की आवाज में क्या है, एक किस्म की सख्ती है और सुनने में बेहतरीन खूबसूरत लगती है। तो हम इस तरीके से गुन्ना करेंगे कि हमारी आवाज अच्छी लगे, बेहतर लगे सुनने में। या सबरिया, नून पेश रुन, नून पेश नू, या रुन्नु। सा मीम पेश तुम, मीम सबरमा तुम। सीन या पेश सुई, या जिरी सुई। ता जबर सुय्यिरत। ये देखिए, या यहाँ से यहाँ तक या है, या का दो नुक्ता है, या और या के ऊपर तशदीद है, तो सीन को हम या में मिलाएंगे। सीन या पेश सुई, या जिर यी, सुई। ता सबर सुय्यिरत। को हम पुर क्यों पढ़ रहे हैं, मोटा क्यों पढ़ रहे हैं, इस वजह से कि रा के ऊपर जबर है, रा के ऊपर जबर है या पेश हो तो रा को हम पुर पढ़ेंगे। सुय्यिरत। सीन आइन पेश सु,
عین زرعی سعی وا تازبہ وت سعیرت سیرت سعیرت دونوں میں فرق ہے. عین طا پیش عط طا بھی حروف قلقلہ ہے اور مشدد ہے تو اس کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے. عین طا پیش عط طا زر تی عط تی لام تا زبر لت عط لت حروف قلقلہ تا یہ تا نہیں ہے بلکہ یہ طا ہے. طا یہ طا کو ہم ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں, تا کو ہم ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں. عطیلت عطیلت. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے اور یعنی کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بندہ بنائے, ماں باپ کی خدمت کرنے والا اولاد بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.